प्रणाम। जय जगन्नाथ। मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव में स्वागत। तो आज आम पंचसखा साहित्य संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर यूजीसी नेट बा जेआरएफ अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम कर यही चैनल को आसुंच तो गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर दिंतु जहाँ फल मो वीडियो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुँची पारिबो। तो चलंतु देखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि पंचसखा जुगर समय सीमा केते? 1500 ख्रीष्टाब्द रु 1650 ख्रीष्टाब्द। पंचसखा साहित्यर अभ्युदय एवं विकास क्यों राजांक समय रे घटिथिला? प्रतापरुद्र देवंक समय रे घटिथिला। परवर्ती प्रश्न हेउछि प्रतापरुद्र देवंक शासन काल समय केते? 1497 ख्रीष्टाब्द रु 1540 ख्रीष्टाब्द। श्री चैतन्य केते ख्रीष्टाब्द रे बंग प्रदेश रु ओडिशा आसीथिले? 1509 बा 10 ख्रीष्टाब्द रे। श्री चैतन्य ओडिशा आगमन पूर्व ओडिशा रे श्रीकृष्ण उपासनार प्रधान केन्द्र केउठारे थिला? रेमुणार गोपीनाथ मंदिर रे थिला। परवर्ती प्रश्न हेउछि कुंडाबिडु दुर्ग दायित्व रे थिबा प्रतापरुद्र देवंक पुत्र वीरभद्र क्यों राजांक द्वारा बंदी होइथिले? कृष्णदेव रायंक द्वारा बंदी होइथिले। प्रतापरुद्र देव निज कन्या जगन्मोहिनी को क्यों राजांक सहित विवाह कराइथिले? कृष्णदेव रायंक सहित। विष्णुगर्भ पुराण और निर्गुण महात्म्य ग्रंथर स्रष्टा किए? चैतन्य दास। श्री चैतन्य क्यों कवि को अति बढ़ी उपाधि प्रदान करथिले? जगन्नाथ दास को। पंचसखा साहित्यर कवि माने होउछंती क्यों धर्म संप्रदायर? उत्कलीय वैष्णव धर्मर। श्री चैतन्य क्यों धर्म संप्रदायर थिले? चैतन्य गौड़ीय वैष्णव धर्मर थिले। उत्कलीय वैष्णव माने क्यों भक्तिर उपासक थिले? ज्ञान मिश्रा भक्तिर उपासक थिले। गौड़ीय वैष्णव माने क्यों भक्तिर उपासक थिले? रागानुगा बा श्रद्धा भक्तिर उपासक थिले। परवर्ती प्रश्न हेउछि प्रतापरुद्र देव क्यों ग्रंथर रचयिता? सरस्वती विलासम ग्रंथर रचयिता। उत्कलर राजा प्रतापरुद्र देव काहा निकटरू दीक्षा ग्रहण करथिले? श्री चैतन्यंक निकटरू। केते शताब्दी रे शंकराचार्य पुरी आसीथिले? नवम शताब्दी रे। शंकराचार्य पुरी रे क्यों मठ स्थापन करथिले? गोवर्धन मठ बा भोगवर्धन मठ। परवर्ती प्रश्न हेउछि एकादश शताब्दी रे चोड़गंग देवंक समय रे किए विशिष्ट द्वैतवादर प्रतिष्ठाता रूपे पुरी आसीथिले? रामानुज आसीथिले। श्री संप्रदायर प्रचारक किए थिले? रामानुज थिले। श्री संप्रदायर प्रथम गुरुंक नाम कौन? नाथ मुनि। रामानुज मठ और एमार मठर प्रतिष्ठाता किए थिले? रामानुज थिले। परवर्ती प्रश्न हेउछि केते शताब्दी रे जयदेव श्रीक्षेत्र को आसीथिले? द्वादश शताब्दी रे आसीथिले। गीत गोविंदर रचयिता किए? गीत गोविंदर रचयिता जयदेव। परवर्ती प्रश्न हेउछि त्रयोदश शताब्दी रे क्यों माने ओडिशा रे रही वैष्णव धर्म मतवाद प्रचार करथिले? माध्वाचार्य पंथी। केते शताब्दी रे नरसिंह भारती, वासुदेव भारती और राघव ओडिशा रे माध्वाचार्य प्रदर्शित मतवादर प्रचार करथिले? चतुर्दश शताब्दी रे। रुद्र संप्रदायर प्रवर्तक किए? विष्णु स्वामी।
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଭାବାର୍ଥ ଦୀପିକା ନାମକ ଭାଷ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ। ଶ୍ରୀନାମ କୌମୁଦୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ। ରାମଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି ରସାମୃତ। ଈଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରୁ କାହାର ଘର ଯାଜପୁରର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଘର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର କୋଳେ ହୋଇଲି ସମ୍ଭୂତ, ଯହୁଁ ପିତା ମୋର ବିଷ୍ଣୁରେ ଭକତ, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୟା ମୋତେ କଲେ, ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେ ମୁଖେ ବଖାଣିଲେ। ଏହି ପଦରେ ବଳରାମ ଦାସ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପରିଚୟ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବାଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ବିପ୍ର ଦିବାକର ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, 32 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବେଦାନ୍ତସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତାର ରଚୟିତା କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଅମରକୋଷ ଗୀତା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ? 10 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି 748 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ଭାବସମୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବକାଶ ଓ କବିଙ୍କର ଲଙ୍କା ଦର୍ଶନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ବଟ ଅବକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ହରି ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 84। ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର କାଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 7। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକ ବା ରାମାନନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକମ୍ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସଂସ୍କୃତରେ ଦଶଗ୍ରୀବ ବଧ ମହାକାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତରେ ଅଭିନବ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଉଦୟ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ କେତେ? 1484 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ? ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଉଦୟ କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ କେତେ? 1486 87। ବିପ୍ର ଦିବାକର ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ 1492 ବୋଲି? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତରୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସ୍କନ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 11। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ଓ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ରଚୟିତା କିଏ? ମହାଦେବ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 335। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 329। ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ସମେତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 342। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ
ଅର୍ଥକୋଇଲି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କ କେଶବ କୋଇଲି ଗ୍ରନ୍ଥର କେତୋଟି ପଦର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି? 34ଟି ପଦର। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବାଲିରଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ମଙ୍ଗଳ ରାଗରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ? ବଳରାମ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ। ଭାଗବତ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ଗୁଜ୍ଜରୀ ରାଗରେ ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ? ତୁଳାଭିଣା। ଶୁଣ ଗୋ ହୈମ ବତୀ ଯେମା ତୋତେ କହିବା ତୁଳାଭିଣା, ତୁଳାକୁ ଭିଣନ୍ତି ଯେସନ ସେରୂପେ କରିବା ବଖାଣ। ଏହି ପଦଟି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ତୁଳାଭିଣା ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରର ଉପାସକ କେଉଁମାନେ? ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ। ହରେ ରାମ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଉପାସକ କେଉଁମାନେ? ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ। 10 ଗୋଟି ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଚୈତନ୍ୟ ବିଳାସ ଛାନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ। 1045 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ବିପ୍ର ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଧବ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ? ଅଢଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଉଦୟ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ କେତେ? 1487 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କାହାଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ସ୍ୱରୋଦୟ ଲେଶ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅବଲମ୍ବନରେ କାହାର ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ମତବାଦର ଏକ ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ? ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ 16 କଳା ତହୁଁ କଳାଏ ନନ୍ଦବଳା, କଳା କେ 16 କଳା କରି ଗୋପେ ବିହରେ ନରହରି। ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଂଶବିଶେଷ? ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାଲ୍ୟବନ୍ତରେ ବର୍ଷାକାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଶୃଣ ନୃପତି ଶିରୋମଣି ହାସ କରୁଛୁ କିଆଁ ପୁଣି, ମୁଁ କିମ୍ପା କହିବି ବେଦାନ୍ତ ରାଜନ ଶୁଣ ଏହୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ଯାସିରେ ମୋକର ଲାଗିବ ତାମୁଖୁ ବେଦାନ୍ତ ଜନ୍ମିବ, କାଲି ପ୍ରଭାତେ ଦେଖ ରାଜା ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ପଦଟି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଂଶବିଶେଷ? ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା। କେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତକୁ ତେଲି ଭାଗବତ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଜାତି ଧର୍ମର ବିଭେଦାଚାର ବିରୋଧରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହୋଇଥିଲା? 18 ବର୍ଷ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥୋପକଥନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ବିରାଟ ଗୀତା। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶିଷ୍ୟ ମଲ୍ଲିକାନାଥ ଓ ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଛଳରେ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗସାର ଟୀକା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତିଧର ରୂପେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥର କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ। ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ରଚୟିତା କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 3 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦାୟ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।